Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. Dear students, in the last class we already discussed about environmental issues part 2. In this video we are going to study about the last part of environmental issues chapter. And we already discussed about water pollution. Water pollution means any undesirable changes in terms of physical, chemical, biological properties of water. And in India, the Water Prevention and Control of Pollution Act was passed in the year 1974. And we also discussed about BOD. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter present in 1 liter of water were oxidized by bacteria. And we also discussed this graph. This graph mainly tells that when the BOD level increases, the rate of pollutants in the water also increases. When the rate of pollutants in the water increases, that makes water unfit for the drinking purposes. So that means BOD is the indication of pollution. Then we also discuss about algal blooms. Algal blooms means presence of large amount of organic nutrients in water that causes excessive growth of planktons or free floating algae. Then we also discuss about biomagnification or biological magnification. Biomagnification that mainly tells that the progressive increase in concentration of toxicants at each successive tropic level is known as biological magnification or biomagnification. So here we discuss example of biomagnification. Then we also discuss eutrophication. Eutrophication means natural aging of lakes is known as eutrophication. And we also discuss about cultural or accelerated eutrophication. That means eutrophication, it is a natural aging process. So eutrophication of lakes by anthropogenic actions. Anthropogenic actions means man-made actions is known as cultural or accelerated eutrophication. Then we also discuss about integrated water treatment, that is case study of water waste. Then we also discuss about solid waste and municipal waste. Then we also discuss about case study of solid waste that is done by Ahmad Khan, a person from Bengaluru. So he take the plastic and he made fine powder of plastic. To the fine powder of plastic he add a bitumen chemical. This bitumen is a water repellent substance. So he mixed plastic and bitumen to make polyblend. This polyblend is used to lay roads with the collaboration of RV College of Engineering. So this is what we discussed in the last class. So in today's class we discuss about hospitals waste. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ವೇಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ದ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾಟನ್, syringes and some bandages, okay, gloves. These are all mainly the hospital waste. The hospital waste are also hazardous because there are numerous chemicals are present in the waste, and that leads to growth of many microbes and some many microbes and some other organisms. So hospitals generate hazardous ಅಂದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. Hospitals also generate hazardous waste that contain disinfectants and other chemicals are also pathogenic microorganisms. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಅಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟೆಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಸ್, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು, ಆಳವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗಾದರೂ ಹೂತಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Over half of the e-waste generated from the developed world are exported to developing countries. ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಮೇರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್ ಇಂಥ ದೇಶಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಇ ವೇಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PU ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೂಡ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Recycling of is the only solution for treatment of e-waste provided it is carried out an environmental friendly manner. ಈ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ರೀಸೈಕಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಚರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಔಷಧಿಗಳು, ಫಂಜಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಂಜಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫಂಗಸ್, ವಿಡಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವೀಡ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ನಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ವಿಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ biomagnified in the terrestrial ecosystem. There also causes eutrophication in aquatic organisms. ಹೀಗೆ ನಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯುಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ zero waste procedure in which waste products from one process are cycled as a nutrients for another process to allow maximum utilization of resources and increase the efficiency of production. ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 2-3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನ, 2-3 ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕರೆದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು,
ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೋ, ಕೌಡಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ, ಸಗಣಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೋ ತೆಂಗಿಗೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರುವ ಖರ್ಚು ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್, ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಚೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವುಮನ್. ಈ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರೇಡಿಯಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ಅವು ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕಗಳು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ 500 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗುಂಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಸೇಫಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಸಲ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಚರ್ನಬೈಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು 3 ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ damaging to biological organisms. It causes mutation to occur at very high rate. It has been recommended that storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment should be done in suitably shielded containers and buried within a rock about 500 meters deep below the earth surface. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಈ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದೀವೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation. ಸೊ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1/4 ಅಂದರೆ 1/4 ಭಾಗನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು 50% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ re-emits heats in the form of infrared radiation, but a part does not reflect back due to greenhouse gases that leads to heating of earth atmosphere. Global warming is caused due to greenhouse effect. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ರೀಎಮಿಟ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So scientists believe that the rise in temperature leading to climatic changes in the environment resulting in odd climatic changes. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ ನೀನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್. ಇರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ದೆನ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಸ್ಕ್ರೀಮರ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, part of atmosphere called stratosphere, as it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. UV rays are highly injurious to living organisms. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಬರುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The thickness of ozone layer in the column of air from a ground to the top of atmosphere is measured in the terms of Dobson unit. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾಬ್ಸಾನ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಬಲ್ಸು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್, ಡಾಬ್ಸಾನು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಯೂನಿಟ್, ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. Ozone layer absorbs harmful UV rays. It causes a aging of skin, damage to skin cells and various type of skin cancers. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ UV rays and a high dose of UVB causes inflammation of cornea, leads to slow blindness. ಏನಾದರೂ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯಾಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಾವು ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ನಿಯಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷನ್ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Chlorofluorocarbons deplete the ozone layer. The part of atmosphere with lesser concentration of ozone is known as ozone hole. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಯಾಕೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? UV ray splits CFCs and release atmospheric chlorine. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CFC, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೂರೋಕಾರ್ಬನ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೂರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಮೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಓಝೋನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ and ozone is not formed again from oxygen. This leads to depletion of oxygen in the stratosphere. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ CFC ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. CFCಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ACs. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CFCs ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ CFCಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ O3. O2 plus O leads to O3. This is a chemical formula of ozone layer, and the unit of ozone layer is Dobson unit. Next, deforestation. It is a conversion of forested areas into non-forested ones due to human activities such as slash and burn agriculture, also known as zoom cultivation. ಸೊ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಕಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕಾಡನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡೋದು. ಸುಟ್ಟಾಗ ಬೂದಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೂದಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಈಗ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಮರಗಿಡಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ದವಸ ಧಾನ್ಯನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಬರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಶನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ವೇರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಶ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮೊದಲ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಮೃತದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪರಿಸರ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ NGOಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮೃತದೇವಿ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮೃತದೇವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅನ್ನುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ individuals or communities from rural areas who have shown extraordinarily courage and dedication in protecting wildlife.
ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಧನೆಗೈದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನುವ ವಿಲೇಜ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅಂದರೆ 1974. In 1974, local women of Garhwal Himalayas showed tremendous courage in protecting trees from the aches of contractions by hugging them. ಸೊ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. People all over the world is appreciated the ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 1980 ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಅಡಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ PUಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.